ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میری شادی امیر گھرانے میں ہو رہی تھی اور مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے پرانے عاشق کی وجہ سے شادی ٹوٹ نہ جائے۔ اس لیے نکاح سے کچھ دیر پہلے بہن کو اپنی چادر پہنا کر بہانے سے باہر بھیجا اور پیچھے سے عاشق کو میسج کر دیا کہ مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جاؤ۔ نکاح کے بعد مجھے بہن کی فکر بھی ستانے لگی۔ جب میرا شوہر کمرے میں آیا لیکن اس نے جیسے ہی میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو… میرا نام نمرا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے شہر کی رہنے والی ہوں۔ یہاں بنیادی سہولیات تو میسر تھیں، مگر بڑے شہروں کی طرح ترقی یافتہ نہیں تھا یہ شہر۔ یہاں ٹرانسپورٹ کا نظام بھی ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں آنے جانے میں کافی مشکلات درپیش آتی تھیں۔ میں جس اسکول میں پڑھتی تھی وہ کافی زیادہ دور تھا میرے گھر سے، اسی لیے مجھے صبح صبح ہی گھر سے نکل کر بس کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ بس آدھے گھنٹے کے انتظار کے بعد آتی تھی۔ میری بہن جو مجھ سے چھوٹی تھی وہ بھی میرے ساتھ ہی آتی جاتی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 2 بھائی بھی تھے، وہ دونوں جڑواں تھے اور ابھی کافی چھوٹے تھے۔ میرے ابا کی گاؤں میں ہی پرچون کی دکان تھی اور اس سے ہماری اچھی خاصی گزر بسر ہو جاتی تھی۔ اماں ایک گھریلو عورت تھی، انہیں گھر کے کاموں سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی کہ کہیں آتی جاتی۔ سب اپنی اپنی زندگیوں میں بہت خوش اور مطمئن تھے، سوائے میرے، کیونکہ میرے اندر مزید کی تمنا بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں ان لوگوں میں سے تھی جنہیں زندگی میں خوش رہنا نہیں آتا، یا ہم خود ہی خوش رہنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں بس ہر چیز بے حد زیادہ چاہیے ہوتی ہے، حد سے بھی زیادہ۔ ہماری ہرس ختم نہیں ہوتی کبھی بھی۔ میں بھی ایسی ہی تھی۔ میرے اندر کا ہرسانہ پن کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ ہر چیز وافر مقدار میں چاہیے ہوتی تھی مجھے، پھر چاہے وہ میری ضرورت کی ہو یا نہیں۔ مجھے تو یوں لگتا تھا کہ گویا ہر چیز پر میرا ہی حق ہے۔ اسی لیے اماں جب بھی کچھ لاتے ہم بہن بھائیوں کے لیے، تو میں ضد کر کے اپنے لیے سب سے زیادہ چیز لیتی تھی۔ مجھے بالکل بھی پرواہ نہیں تھی کہ کوئی کیا سوچتا ہے، بس مجھے خود سے مطلب تھا۔ حالانکہ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، مگر پھر بھی مجھے اپنے سے چھوٹوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ان سب چیزوں پر جو اماں یا ابا ہم سب بہن بھائیوں کے لیے لے کر آتے ہیں، ان سب پر صرف اور صرف میرا ہی حق ہے، اور وہ سب چیزیں صرف مجھے ہی ملنی چاہیے۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی یہ عادت مجھ میں پختہ ہوتی گئی۔ اب تو اماں بھی مجھے ٹوک دیتی تھیں میری ایسی حرکتوں پر۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ میں کیسے بہن بھائیوں کے ساتھ ناانصافی کر جاتی ہوں، مگر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، نہ اماں کی ڈانٹ کا اور نہ ہی ابا کے سمجھانے کا۔ میں نے صرف اپنے لیے جینا سیکھا تھا۔ سب مجھے خود غرض بھی کہتے تھے، مگر مجھے اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی میں سنجیدہ لیتی تھی ان باتوں کو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سب میری شخصیت کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ لوگ ویسے تو مجھے کچھ خاص پسند نہیں کرتے تھے، مگر اسکول میں میری بہت سی دوستیں تھیں جو کہ میری چرب زبانی سے متاثر ہو کر میرے سے دوستی کر بیٹھی تھی۔ مجھے شو آف کا بھی بہت شوق تھا، مگر اماں کو میری اس عادت سے سخت چڑ تھی۔ وہ اکثر ہی کہا کرتی تھی کہ تمہیں تمہاری یہ عادتیں بہت نقصان پہنچائیں گی، کسی دن تم دیکھ لینا۔ مگر میں اماں کی باتوں کو کبھی سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ میری اماں ایک سخت ماحول میں پلی بڑی تھیں۔ میرے نانا روایات کے پابند انسان تھے۔ آج بھی ہم جب ان کے ہاں جاتے تھے تو وہ ہمیں بھی اپنے اصولوں پر چلنے کا کہتے تھے، اسی لیے مجھے وہاں جانا زیادہ پسند نہیں تھا۔ میری اماں چاہتی تھی کہ میں گھر کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹاؤں، مگر مجھے فیشن اور دیگر چیزوں میں زیادہ دلچسپی تھی۔ تبھی میں اماں کے ساتھ کام کروانے کی بجائے پورا دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کر ڈرامے اور فلمیں دیکھتی رہتی تھی۔ اس طرح مجھے نت نئے فیشن کے بارے میں پتہ چلتا رہتا تھا۔ میرے شوق بہت مہنگے تھے اور میرے ابا کی بے شک پرچون کی دکان بہت اچھی چلتی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ وہ میری یہ بے جا خواہشات کو پورا کرتے رہے۔ مگر مجھے ایسی چیزوں کی بہت ہرس تھی۔ اسکول کے راستے میں آنے جانے میں میری ملاقات عامر نام کے ایک لڑکے سے ہوئی۔ اس سے میں نے دوستی کر لی تھی۔ میرے گھر پر کسی کو نہیں پتا تھا میری اس دوستی کے بارے میں۔ شروع میں تو میں اس سے کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرتی تھی، مگر میں نے اس سے کسی نہ کسی بہانے سے کچھ نہ کچھ لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ہمارے لحاظ سے تھوڑا امیر لڑکا تھا۔
اس لیے پیسے خرچ کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں اس سے بہانے سے پیسے لیتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کافی بے وقوف ہے اور مجھے پسند بھی کرتا ہے، اس لیے میں پورا فائدہ اٹھاتی تھی اس کا۔ رفتہ رفتہ میں اس سے تقریباً روز ہی ملنے لگی تھی۔ پڑھائی میں پہلے ہی میرا دھیان نہیں تھا اور اب تو اور بھی ہٹ گیا تھا۔ میں اماں سے جھوٹ بول کر اکثر اس کے ساتھ گھومنے چلی جاتی تھی۔ اس کے پاس موٹر سائیکل تھا۔ میں اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر مہنگی گاڑیوں کے خواب دیکھتی تھی۔ میری خواہش تو کبھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ مجھے مہنگے اور بڑے گھر پسند تھے۔ عامر کو جب بھی میں ملتی بہت ہی چرب زبانی سے اسے رام کر لیتی تھی۔ وہ شاید بہت ہی بے وقوف انسان تھا جو ہمیشہ میری باتوں میں آ جاتا تھا۔ میں آنے بہانے سے اسے کچھ نہ کچھ بٹورتی ہی رہتی تھی۔ مجھے اس سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، مگر وہ میرے لیے ایک سونے کا چڑا تھا جس سے میں جب چاہے جتنے چاہے پیسے لے سکتی تھی اور وہ بنا کوئی سوال جواب کیے مجھے دے دیتا تھا۔ بس اسی طرح میں اپنے قیمتی اور مہنگے شوق پورے کر رہی تھی۔ مگر سچ تو یہ تھا کہ میں آخر کب تک یہ سب کر سکوں گی؟ ایک نہ ایک دن تو یہ سب اس پر کھل ہی جائے گا نا۔ تب میرا کیا ہوگا؟ یہ کیسا سچ تھا جو میرے سامنے ناک بن کر پھن پھیلا کر کھڑا تھا۔ میری اماں کو میری اس بگڑتی روش کا شاید اندازہ ہو رہا تھا۔ تبھی ایک دن انہوں نے مجھے بلایا اور سختی سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ کی جن کے بارے میں اماں سے کہتی تھی کہ میری فلاں دوست نے دی ہے، مگر میں جانتی تھی کہ اب اماں کو میرے ان سارے بہانوں پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ میری اماں بہت سخت تھیں اور میں جانتی تھی کہ وہ اب مجھ سے سچ اگلوا کر ہی رہیں گی، مگر میں بھی ان کی ہی بیٹی تھی۔ تبھی ان کے سخت لہجے میں سوال کرنے پر بھی میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ بس اتنا ہونے لگا کہ میں نے اب محتاط رہنا شروع کر دیا تھا۔ اب میں عامر سے پیسے اور چیزیں تو بٹورتی تھی، مگر ان چیزوں کو اماں کی نظروں سے بچا کر رکھتی تھی۔ انہیں بھنک بھی نہ لگنے دیتی تھی کہ میں اب بھی یہ سب کر رہی ہوں۔ میری اس احتیاط سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ اماں مطمئن ہو گئیں اور انہوں نے مجھ پر شک کرنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ انہی دنوں میرے امتحان شروع ہو گئے۔ مجھے ویسے تو پڑھائی میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا، مگر اب اماں اور ابا کے غصے سے بچنے کے لیے میں زبردستی ہی صحیح مگر پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اماں نے محلے کے ہی ایک ٹیوشن میں ڈلوا دیا تھا جہاں روز میں پڑھنے جاتی تھی۔ ہماری ٹیوشن کی ٹیچر بہت زیادہ سخت تھی اور پڑھائی کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں دیتی تھی۔ میں وہاں صرف ایک وجہ سے جاتی تھی اور وہ تھا ان کا بھائی۔ وہ اس وقت کالج میں پڑھتا تھا۔ اس کا نام فرحان تھا۔ میں نے اسے پہلی بار گلی میں دیکھا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم لگتا تھا، مگر وہ کچھ زیادہ امیر نہیں تھا، مگر دوستی کے لیے اچھا تھا۔ میں بس اسے دیکھنے کے لیے وہاں ٹیوشن پڑھنے جاتی تھی، مگر وہ کبھی میری طرف نہیں دیکھتا تھا۔ میں جتنا بھی سچ دھج لیتی مگر وہ ایک نظر بھی مجھ پر نہیں ڈالتا تھا۔ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں اسے اپنے دام میں پھنسا کر ہی رہوں گی۔ بس ایک بار میں امتحانوں سے فارغ ہو جاؤں۔ جیسے تیسے کر کے میں نے امتحان دیے اور رزلٹ کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے کالج جا کر پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں نے سنا تھا کہ کالج کی زندگی بہت رنگین ہوتی ہے، وہاں آپ کو آزادی میسر ہوتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں بہت پرجوش تھی کالج جانے کے لیے۔ اب بس مجھے فرحان کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا، اور حیرت انگیز طور پر مجھے اس پر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی جب وہ آرام سے مجھ سے دوستی پر راضی ہو گیا، کیونکہ یہ وہی فرحان تھا جو مجھے گھاس بھی نہیں ڈالتا تھا۔ خیر وجہ جو بھی رہی ہو، میں اب بہت خوش تھی۔ کیا وہ کم از کم میرے ساتھ تو ہے نا؟ مجھے بس ایک بات کا ڈر تھا کہ کہیں میری اماں کو کچھ معلوم نہ ہو جائے، وگرنہ وہ میرے ساتھ کیا کریں گی یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا۔ انہی دنوں میرا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا۔ کالج کی دنیا بہت رنگین تھی، ہر طرف رنگ ہی رنگ بکھرے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہوں۔ میرا جس کالج میں داخلہ ہوا تھا وہ ہمارے گھر سے بہت زیادہ دور تھا، تبھی ہمیں اپنا گھر اور شہر چھوڑ کر دوسرے شہر شفٹ ہونا پڑا۔ یہ شہر بڑا اور خوبصورت تھا، یہاں ہر چیز میسر تھی۔ یہاں بھی ابو نے اپنی دکان کھولی تھی اور وہ یہاں بہت ہی خوب چلتی تھی۔ میں وین کے ذریعے کالج آتی جاتی تھی۔ ہمارے کالج میں لڑکے بھی پڑھتے تھے۔ میں نے بے شک شہر چھوڑ دیا تھا پرانے والا، مگر اب بھی میرا فون پر فرحان سے رابطہ تھا، اور جب بھی وہ شہر کسی کام سے آتا تھا تو ہم دونوں ضرور ملتے تھے۔ ہماری دوستی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت ہی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر وہ بہت ہی گھاک لڑکا تھا۔ وہ میری باتوں میں نہیں آتا تھا اور میری لالچی فطرت کو اچھے سے پہچانتا تھا، تبھی میں اس سے کچھ نہیں لے سکتی تھی۔ اب تو عامر بھی یہاں نہیں تھا۔
समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तभी मैंने कुछ सोचकर अपनी कॉलेज की अमीर लड़कियों से दोस्ती शुरू कर दी। उन्हें अपने बाप के पैसों का बहुत गरूर होता था और वो पैसा अपने दोस्तों पर बेजा खर्च करना बहुत पसंद करती थी। मैं भी उनकी दोस्त बन गई थी और उनके साथ हर वक्त पाई जाती थी। आने बहाने से उनसे महंगे गिफ्ट्स और पैसे लेती रहती थी। इन्हीं के तवस्सुत से मेरी दोस्ती वहाँ के बहुत ही अमीर लड़कों से भी हो गई थी। मेरे तो अब वारे न्यारे हो गए थे। लालची और बेहिस तो मैं पहले से थी, मगर इस बड़े शहर में आकर मुझे यहाँ की हवा लग गई थी तो मैं और भी खुदगर्ज होती चली गई। अम्मा मेरी इस रोज बरोज बिगड़ती रविश से सख्त तंग थी। उन्होंने मुझे प्यार और गुस्से हर तरह से समझा कर देख लिया, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं वही करती थी जो मेरी दोस्तें कहती थीं। मैं अक्सर घर पर झूठ बोलकर उनके साथ उनके घरों में होने वाली पार्टीज में भी चली जाती थी। वहाँ हर तरफ बस पैसे की रेल पेल होती थी। हर तरफ रंगो बू का सैलाब उमड़ आता था। यूं लगता था कि शहर के सारे अमीर कबीर लोग वहाँ आते हैं। ऐसी पार्टीज मुझे बहुत पसंद थी और यहाँ बहुत से ऐसे लड़के भी होते थे जो बआसानी लड़कियों से दोस्ती कर लेते थे। मेरी भी कई तरह के लड़कों से दोस्ती थी। मुझे उनकी दुनिया बहुत पसंद थी। मुझे बेदरेक पैसा बहुत अच्छा लगता था। मैं जब भी अपनी दोस्तों के साथ शॉपिंग के लिए जाती थी तो उनको बिना प्राइस टैग देके महंगे महंगे शेयर खरीदते देखकर मेरा शिद्दत से दिल करता कि मैं भी इतने पैसे की मालकन बन जाऊं और यूं ही खर्च करूं। फिलहाल तो मैं ऐसा सिर्फ सोच ही सकती थी, क्योंकि ये सब मेरी पहुंच से बहुत ही दूर था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं एक बहुत ही अमीर आदमी को फंसा कर उससे शादी करूंगी और सारी जिंदगी उसके पैसे पर ऐश करती रहूंगी। अम्मा घर पर मुझ पर अब बहुत सख्ती करने लगी थी। वो मुझे ज़्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहने देती थी, जिसकी वजह से मुझे अपनी दोस्तों के साथ घूमने फिरने में बहुत ही मुश्किल पेश आती थी। अब अगर मैं कोई बहाना भी बनाती, अम्मा मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी। इन्होंने मुझे सख्ती से घर से बिला वजह निकलने से मना कर दिया था। मुझे अम्मा की पाबंदियों पर सख्त चिढ़ होने लगी थी। अम्मा मेरी शादी का सोचने लगी थी। उन्होंने रिश्ते करवाने वाली को बुलवाया और लड़का ढूंढने को कहा, मगर मैंने सबसे कह दिया कि मुझे अमीर घर के लड़के से शादी करनी है, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। मेरी जिद पर अम्मा सर थाम कर बैठ गए। बहुत से रिश्ते आए मेरे लिए, मगर सभी मिडिल क्लास होते थे, इसीलिए मैंने मना कर दिया। मगर फिर एक दिन एक रिश्ता आया। वो बहुत ही अमीर घराने के लोग थे। मैंने जब ये सुना तो लड़के के बारे में कुछ भी पूछे बिना हाँ कर दी। तो वो औरत हमारे घर मुझे देखने आ गई। उसने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया था। यूँ मेरा रिश्ता तय कर दिया गया वहाँ। मेरी अम्मा ने मुझे बहुत मना किया था कि मत करो यहाँ शादी, वो बहुत अमीर कबीर लोग हैं, तुम कैसे रहोगी उनके साथ, इनका रहन सहन बहुत ही अलग है हमसे, तुम कैसे रहोगी इस घर में। मैंने कहा मैं रह लूँगी, आप फिक्र मत करें। तो अम्मा चुप हो गईं। उन्हें मेरी ज़िद्दी तबीयत का पता था। खैर कुछ ही दिनों में मंगनी की रस्म के बाद मेरी शादी की तारीख तय कर दी गई थी। मैंने कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरी शादी सर पर थी। मुझे तो वैसे भी कोई शौक नहीं था पढ़ाई का। अब तो मुझे मौका मिल गया था पढ़ाई से जान छुड़वाने का। मेरी अम्मा तो अब भी नहीं मुतमईन थी इस रिश्ते से, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो खुश थी कि मुझे मेरे ख्वाब पूरे करने का मौका मिल रहा था। मेरी शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से जारी थीं। ये हमारे घर की पहली शादी थी। बेशक मेरी शादी इतनी जल्दी में की जा रही थी, मगर मुझे कोई मसला नहीं था इस सब से। वैसे भी मुझे पढ़ने का कोई ख़ास शौक़ तो था नहीं, और अब तो वैसे भी मेरी ख्वाहिश के मुताबिक ही मेरी शादी इतने बड़े ख़ानदान में हो रही थी। वो बहुत अमीर कबीर लोग थे। मैंने तो वहाँ ऐश करना था। मुझे मेरे ख्वाबों की दुनिया मिल रही थी। मैंने सबसे पहले अपने सारे दोस्तों से दोस्ती ख़त्म कर ली। ख़ास तौर पर सारे लड़कों से बहाना बनाकर मैंने सबसे राब्ता ख़त्म कर दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई भी हरकत मेरी शादी पर असरअंदाज हो। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास ने मेरा शादी का जोड़ा बहुत महंगा ख़रीदा था और बहुत ही महंगी ज्वेलरी भी थी साथ में। उन्होंने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया था, मगर फिर भी अम्मा ने मुझे कुछ चीज़ें दी थी, मगर वो बहुत कम कीमत थी और मुझे तो महंगी और ब्रांडेड चीज़ें ही पसंद थी हमेशा से। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे थे, मेरी खुशी मज़ीद बढ़ती ही जा रही थी। मगर परेशानी मुझे उस वक्त शुरू हुई जब एक दिन अचानक से फरहान की कॉल आई। हालांकि मैंने अपना नंबर बदल लिया था, मगर फिर भी पता नहीं कहाँ से उसने ये नंबर लिया था।
उसे किसी ने मेरी शादी का बताया था और उसने मुझे कॉल करके कहा मैं किसी से शादी ना करूं। मैं तो उसकी बात सुनकर ही हैरान रह गई थी। मुझे तो पता नहीं था कि वो इतना गुस्सा होगा मेरी शादी की बात सुनकर। मुझे उसकी धमकी पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर इस वक्त मुझे बहुत ही आराम और हौसले से काम लेना था, क्योंकि मेरी ज़रा सी बेएहतियाती सब कुछ तबाह बर्बाद कर सकती थी। मैंने बहुत ही आराम से उसे समझाने की कोशिश की और रोते धोते उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मैं क्या करूँ, मेरे घर वाले मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं और मैं उनकी बात नहीं टाल सकती हूँ। मेरी बात या फिर रोने धोने का आखिरकार उस पर असर हो ही गया था। तभी उसने बिना कुछ कहे कॉल काट दी थी, तो मैंने भी सुकून का सांस लिया कि चलो बला तो टली। मगर मेरा ये सुकून उस वक्त दरम बरम हो गया जब उसने मुझे मेरी शादी से ठीक 2 दिन पहले कॉल करके कहा कि मैं यहाँ आ गया हूँ और जल्द हम दोनों भाग जाएंगे। इसका पागलपन देखकर मैं परेशान हो गई। खैर, मैंने उसे उस वक्त तो टाल दिया, मगर शादी का दिन आया तो मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं, कैसे उसे समझाऊं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैंने अपनी बहन को बुलाया और उससे कहा कि मोहल्ले में जो मेरी दोस्त रहती है उसके घर जाकर उसे ले आओ, वो अब तक मेरी शादी में नहीं आई है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो मैंने उसे चादर उड़ाकर बाहर भेजा और पीछे फरहान को ओके का सिग्नल दे दिया। कुछ देर बाद मेरा निकाह हो गया था। अब मुझे बहन की फिक्र सताने लगी थी। वो मुझे कहीं नहीं दिख रही थी। रुखसती हो गई थी, तब भी वो मुझे ना नजर आई तो मैं सब भूल भाल कर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी एक बड़े घर के सामने ठहर गई। मुझे अंदर मेरे रूम में ले जाया गया था। मेरा कोई ख़ास इस्तकबाल भी नहीं किया गया था। मेरा शौहर पता नहीं कहाँ था। मैं कमरे में बैठी इसका जायज़ा ही ले रही थी कि तभी मेरा शौहर अंदर आया और मेरे करीब बैठकर उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तो उसे देखकर जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो इंतहाई नशे में धुत था और वो भी बहुत बुरी तरह। वो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। इसी हालत में उसने मुझे अपनी शेरवानी की जेब से एक डिब्बा निकाल कर दिया और बोला कि ये तुम्हारी मुंह दिखाई है। मैंने जब वो डिब्बा खोल कर देखा तो इसमें एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था जिस पर नन्हे नन्हे हीरे जगमगा रहे थे। उसकी रोशनी मेरी आंखों को चुंधिया रही थी। मैंने उसे उठाकर अपनी हथेली पर सजाया तो यूं लगा कि मेरा पूर जगमगा उठा हो। वैसे तो मुझे मेरी शादी पर बहुत महंगी और काफ़ी भारी मिकदार में जेवर चढ़ाया गया था, मगर इस ब्रेसलेट में अलग ही कशिश थी। मैंने अपनी हथेली पर पहने ब्रेसलेट को देखा और दूसरी नज़र मैंने अपने सामने नशे में धुत पड़े अपने शौहर को देखा, जो कि अब नींद में चला गया था। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस पैसे से गर्ज था जो इस नशेई के पास बहुत ही वाफर मिकदार में था। मैंने उठकर अपना जोड़ा बदला और सारा जेवर उतार कर एहतियात से लॉकर में रख दिया था। मैं जब बिस्तर पर लेटने आई तो मुझे एकदम अपनी बहन का ख्याल आया कि कहीं उससे कुछ हो ना गया हो। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, मगर मैं इस वक्त इतनी रात को उसे कॉल करके उसकी खैरियत नहीं जान सकती थी। अब सुबह का इंतज़ार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसका सोचते आंखें मूंद लीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपनी बाएं साइड मुड़कर देखा तो मेरा बायां पहलू खाली था। मैंने उठकर कमरे में नज़र दौड़ाई तो अटैच बाथ से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। कुछ ही देर बाद वो बाहर निकल आया और बिना मेरी तरफ एक नज़र भी डाले वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर पहनकर बाहर चला गया। पीछे मैं हैरतों में डूबी रह गई, क्योंकि रात मुझे लगा था कि वो नशे में होने की वजह से मुझसे ठीक से बात नहीं कर सका था और सुबह वो मुझसे माजरत करेगा अपनी रात के रवैये पर। मगर ये सब मेरी सोचों के बिल्कुल ही बरक्स था। वो तो शायद मुझे देखना भी नहीं चाहता था। मैं उसके इस अजीब रवैये से उलझ कर रह गई थी। अभी मैं वहीं बैठी उसके रवैये को सोच रही थी कि तभी मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो मुलाजमा अंदर आई और बोली कि आपके घर वाले नाश्ता लाए हैं और वो लोग नीचे बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। मैं उठकर तैयार होकर नीचे आ गई। घर वालों से मुझे बहन का ख्याल आया, जिसको तो मैं अपने शौहर के रवैये में उलझकर भूल ही गई थी। मैं तैयार होकर नीचे आई तो मेरे शौहर समेत सब नीचे ही बैठे थे। सबसे मिलकर मैं भी उनके साथ बैठ गई। एक नज़र मैंने सबको देखा और फिर अपनी बहन को देखा। वो नॉर्मल थी, बिल्कुल। उसे सही सलामत देखकर मुझको कुछ सुकून आ गया कि शुक्र है उसे कुछ नहीं हुआ। खैर, नाश्ता काफ़ी कशीदा माहौल में किया गया। मेरे ससुराल वाले काफ़ी रिजर्व से थे। इस बात का अंदाज़ा मेरे घर वालों को भी हो गया था शायद, इसीलिए उन्होंने भी ज़्यादा देर तक बैठना मुनासिब नहीं समझा और कुछ देर बाद वो मुझसे मिलकर जा चुके थे। जाते हुए माँ ने मुझे जिन नज़रों से देखा
तो उन्हें देखकर मैं बस सर झुका कर रह गई, क्योंकि ये सब मेरी ही जिद की वजह से हुआ था। उन्होंने तो मुझे बहुत मना भी किया था कि इस लड़के से शादी ना करूं, मगर इसका पैसा वाहिद शय थी जिसने मुझे उससे शादी पर मजबूर कर दिया था। खैर, मुझे अब भी कोई ज़्यादा अफसोस नहीं था, क्योंकि मैं उस इतने बड़े घर की अकेली मालकन थी। मेरे सास ससुर वैसे भी दूसरे शहर में रहते थे, तभी मुझे कोई मसला नहीं था। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है। वलीमे का फंक्शन बहुत ही शानदार हुआ था। शहर के अमीर तरीन लोग हमारे वलीमे पर आए थे। मैं इन सब से बहुत मरूब हो रही थी, क्योंकि यही सब कुछ तो मुझे चाहिए था। मगर मेरा शौहर अब भी मुझसे दूर दूर था। मुझसे बात करना तो बहुत दूर की बात थी, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। मैं तो वैसे भी उसे जानती नहीं थी। शायद ये शादी इसकी माँ के जोर देने पर हुई थी। खैर, वलीमे के बाद सब मेहमान चले गए तो मेरे सास ससुर ने भी अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करवा ली। जाने से पहले सास ने मुझे अपने पास बुलाया और बोली कि मैं ये घर और अपना बेटा दोनों तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा तुम्हारे साथ ठीक रवैया नहीं रख रहा, मगर फिक्र मत करो, वक्त गुजरने के साथ साथ वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं अपनी सास की इन बातों और तसल्लियों पर बस सर हिला कर रह गई थी, मगर मैं उनसे ये तक ना पूछ सकी कि इस सब के पीछे की असल वजह आखिर क्या है। वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? अगर उसने मुझसे शादी कर ही ली थी तो वो मुझसे उकताया हुआ दूर दूर क्यों रहता था? ऐसा भी क्या था कि वो ये सब कर रहा था, इतना कुतराया हुआ रहता था? सास ससुर के चले जाने के बाद मैं इस पूरे घर की बिला शिरकत गैर मालकन बन गई थी। ये पूरा घर अब मेरा था। मुझे अब वो सारे ड्रामे और फिल्में याद आ रही थीं जो मैंने देख रखी थीं, जिनमें एक अमीर मर्द की बीवी पूरे घर के मुलाजमों पर हुक्म चलाती थी और खुद एक बड़े से सोफे पर बैठी कॉफ़ी से लुत्फानंदोज होती रहती थी। मेरा भी अब ऐसा ही कुछ करने का इरादा था। मैं मज़े से दीवार पर लगी बड़ी स्क्रीन को ऑन करके उसके सामने बैठकर हाथ में कॉफ़ी का बड़ा सा मग लेकर बैठ गई और मुलाजमों पर हुक्म चलाती रही। ये सब करके मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था। मुझे तो हमेशा से ही दूसरों को नीचा दिखाने का शौक़ था और अब तो मुझे खुली छूट मिल चुकी थी। मैं 10 बार इस घर में घूमकर पूरा घर देख चुकी थी, मगर मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में इतने बड़े घर की दुल्हन बन गई हूँ और अब ये घर मेरा है, सिर्फ मेरा। दोपहर तक तो मैं ये सब करके बोर हो गई, मगर फिर शाम होते ही मुझे ख्याल आया कि क्यों ना शॉपिंग पर चली जाऊँ। इसीलिए मैंने अपना पर्स उठाया और क्रेडिट कार्ड लेकर बाहर आ गई और ड्राइवर को गाड़ी निकालने का कहा। ये क्रेडिट कार्ड मेरे ससुर ने दिए थे और उन्होंने ही मेरे अलग अकाउंट्स भी खुलवा दिए थे और अच्छी खासी रकम भी इनमें ट्रांसफ़र करवा दी थी। मैं ड्राइवर के साथ शहर के सबसे मशहूर और महंगे मॉल में शॉपिंग के लिए आ गई। मैंने ज़िंदगी में पहली बार बिना प्राइस टैग देखे अपनी मर्जी की हर चीज़ खरीदी थी। महंगे से महंगे ब्रांड के पर्स, मेकअप, ड्रेसेस और न जाने क्या क्या। जो जो मुझे पसंद आता गया मैं वो सब खरीदती गई। मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी कि अब मुझसे संभाली भी नहीं जा रही थी। तभी मैंने ड्राइवर को कॉल करके अंदर बुलाया और आधा सामान उससे पकड़ाया। रात जब मैं घर पहुंची तो मेरा शौहर घर आ चुका था। वो सामने ही सोफे पर बैठा था। मैं चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि उसने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैं उसके इशारा करने पर उसके सामने आकर खड़ी हो गई थी तो उसने मुझसे गरजदार आवाज़ में सवाल किया कि कहाँ से आ रही हो तुम? मैंने उसके सवाल पर उसकी तरफ हैरान नज़रों से देखा और पूछा कि क्यों, क्या हुआ है? तो उसने गुस्से से कहा, जो बात पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो मुझे, फालतू की कोई बात नहीं करना मेरे आगे। मुझे अपने आगे ज़ुबान चलाने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। इसका मुझे औरत कहने पर मैं कुलबला कर रह गई, मगर वो मेरी बात सुन कहाँ रहा था। उसने मुझे कहा कि आइंदा तुम मेरी इजाज़त के बिना इस घर से बाहर कदम नहीं निकालोगी और मेरी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो तुम। मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो उंगली उठाकर मुझे वार्न करता वहाँ से चला गया। इस पूरी रात मैं वहाँ बैठी आंसू बहाती रही थी। इसकी बेहिसी और तुरश रवैये ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मुझे अब बहुत तकलीफ हो रही थी। सारी जिंदगी मैंने दूसरों को तकलीफ देते गुजारी थी, धोखा देते गुजारी थी, मगर अब जब मुझे खुद को चोट लग रही थी तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि जाकर इस जालिम शख्स से पूछूं कि आखिर मुझे किस चीज़ की सज़ा दे रहा है, वो क्यों कर रहा है मेरे साथ ऐसा, मगर मैं उससे सवाल नहीं कर सकती थी। ये सब मैं सिर्फ सोच ही सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने खुद को इस माहौल का आदी बनाने के जतन करना शुरू कर दिए थे, मगर मैं जानती थी कि ये सब बेकार है, क्योंकि मैं यही ज़िंदगी तो चाहती थी
یہ سب میری اپنی خواہش تھی، ایک امیر ترین لڑکے سے شادی اور محلوں جیسے بڑے سے گھر میں رہنا، یہی سب تو میں نے چاہا تھا نا۔ تو پھر اب گلہ اور شکوہ کس بات کا آخر؟ میری زندگی کے دن یوں ہی خالی اور بے کیف سے گزر رہے تھے۔ مجھے کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی کسی کو مجھ سے ملنے کی اجازت تھی۔ بس ایک دو بار وہ خود مجھے اپنے ساتھ لے جا کر میرے میکو والوں سے ملوا لایا تھا، مگر اس نے مجھے زیادہ دیر وہاں رہنے نہ دیا، اور جتنی دیر ہم وہاں رہے وہ بس میرے ساتھ ہی رہا۔ بعض دفعہ مجھے یوں لگتا تھا کہ وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا ہے، نہ جانے کیوں اس کا عجیب سا رویہ مجھے احساس دلاتا تھا کہ اسے کچھ نہ کچھ تو ضرور پتا ہے، کوئی تو بات ہے میرے بارے میں جو اسے کھٹکتی ہے، اور وہ بات کیا ہے میں نہیں جانتی تھی، میں تو بس اندازہ ہی لگا سکتی تھی۔ شاید اسے میری لالچی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں نے احتیاط کرنا شروع کر دی۔ اس کے سامنے ایسا کچھ بھی کرنے سے میں گریز کرنے لگی جس سے وہ مجھے لالچی لڑکی سمجھے، مگر اس سب کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی مجھ سے بہت دور دور ہی رہتا تھا۔ میں اب خود سے لڑ لڑ کر تھک چکی تھی۔ میں اس سوال کا جواب ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس قدر تھک چکی تھی کہ ایک دن میں نے ہمت ہار کر خود ہی اس سے اس کے اس رویے کی بابت سوال کر لیا۔ وہ میرا سوال سن کر کچھ دیر تو چپ چاپ مجھے دیکھتا ہی رہا، مگر پھر بولا کہ میرے اس رویے پر تمہیں اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ کیا تمہیں تمہاری حرکتیں بھول چکی ہیں؟ میں اس کی بات پر حیران سی ہو گئی کہ آخر وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، تو اپنا رخ پوری طرف میری طرف موڑ کر بولا کہ کیا ہوا، شوق ہو گئی کیا؟ حیرت ہو رہی ہے نا؟ یاد ہے یا میں یاد دلاؤں تمہیں؟ کیا تم بھول گئی اپنی ساری عاشقی؟ نہ جانے کتنے لڑکوں سے تم نے دوستی کر رکھی تھی اور انہیں تم نے اپنے بینک بیلنس بنا رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتا کیا؟ تمہاری لالچی فطرت کا اندازہ تو مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، اور دیکھو تمہیں کبھی ایک لمحے کو بھی اپنی حرکتوں پر افسوس نہیں ہوا، بلکہ تم نے تو مجھے اپنی لاٹری سمجھ لیا تھا۔ مگر تم بہت بری پھنسی ہو اب کی بار، کیونکہ میں بے وقوف نہیں ہوں جو تمہاری حرکتوں پر آنکھیں بند کر لوں۔ میں تمہیں زندگی بھر یہاں قید کر کے رکھوں گا۔ تمہیں بڑے بڑے مہنگے گھر بہت پسند ہے نا، تو رہو اس بڑے سے گھر میں قیدی بن کر۔ اب تم یہاں سے باہر کہیں نہیں جا سکتی، تم موبائل تک استعمال نہیں کر سکتی، تمہیں ہر کام مجھ سے اجازت لے کر کرنا ہوگا۔ یاد رکھنا میں ذرا سی بھی کوتاہی نہیں برداشت کروں گا۔ تمہیں اب یہ میری بات ماننی ہوگی۔ اب تم باہر کی دنیا کو بھول جاؤ، اور رہی بات ہمارے رشتے کی، تو میری توجہ تو تمہیں کبھی نہیں ملنے والی۔ اب میں سن سی ہو کر بیٹھی تھی اور پگھلے سیسے کی مانند اپنے الفاظ میرے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ بولتا جا رہا تھا ویسے ویسے میرے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا۔ یہ زندگی جس سے میں آزادی سے تعبیر دیتی تھی، اس نے میرے لیے قید خانہ بنا کر رکھ دی تھی۔ میں اس پرندے کی طرح ہو گئی تھی جس کے پر کاٹ کر اسے قید کر کے قفس کھول کر اسے اڑنے کی راہیں دکھائی جاتی تھیں، مگر وہ بس پھڑ پھڑا کر رہ جاتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔